श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मध्ययुगीय रीति साहित्य रे आलंकारिक काव्यादर्श बा संस्कृत काव्यादर्शर अनुसरण रे कविगण एक प्रकार नियमानुबंधित बा एक प्रकार काव्य प्रणयनर मार्ग को अनुसरण करुथिले। कवितार आरंभ रे सेमाने साहित्य दर्पणर षष्ठ परिच्छेदर सेही पंक्ति अनुजाई पद अनुजाई काव्य निर्धारण करुथिले। आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एववा क्वचिन् निंदा खलादीनां संताच गुणकीर्तनम। साधुस्तुति खलनिंदा विषयक पदमान कथित थाए एवं ताहा कवि मानक काव्यर आद्य प्राय प्रदत्त ही थाए। जेकोसी कार्यर आरंभ रे जेमती आमे ईश्वर को आराधना करू स्तुति करू सेमती काव्य जगतर अधीश्वर नियामक स्रष्टा कवि तार कविता को शेष जाए सफल करिया पई पाठक हृदय रे स्थानित करिया पई ईश्वर पाखरे मंगलाचरण करे। आदौर अर्थ होची आद्य रे नमस्क्रिया करे। नमस्क्रिया माने प्रणाम। वस्तु निर्देश एवं अर्थात वस्तु कहले निर्दिष्ट विषय वस्तु को से सूचना देबे एवं खल मानकर मानसिकता जहाँ अच्छी जो माने काव्यर महत्व को रसबोध को अनुभव करि न पारि तार निंदा करंती से मानंकु निंदा करंती कवि एवं गुण कीर्तन से मानकर करंती कवि जो माने एही काव्य को तार प्रकृत अंतर्निहित रसबोध को अनुभव करि पारंती। श्रोता बंधु आज आमे रीतिजुगीय उत्तरार्धर कवि यशस्वी अनतिक्रम्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणिर 26तम पदरु शेष जाए प्रथम परिच्छेदर आमे शुणिबा। तेबे विदग्ध चिंतामणिर प्रथम छांद जहाँकि 50 वर्ण नियम रे रचित होईछि एवं 50 टी पद एथिरे अछि। प्रथम रे अपराकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी आमे शुणिले। एटा एक स्मरणीय पद। सबु पद स्मरणीय किंतु किछि पद को आम विद्यार्थी मानक मन रखा हम। वैष्णव्य जो राधा कृष्ण लीला तत्व रही ता भीतर जो आवेग ता भीतर जो अनुराग राग राग कहले प्रेम प्रेम को अनुसृत करिथिबा अनुसरण करिथिबा विविध कार्यकलाप विविध अनुभव उपलब्धि आवेग सित्कार बा तांको भीतर जो मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया ताही होची अनुराग। राग अनुराग ए सब को नहीं दिव्य अलौकिक जो प्राकृत अप्राकृत को शब्द व्यवहार कराई राधा कृष्ण पाई दिव्य अलौकिक प्रेम मूर्ति राधा कृष्ण जुगल मूर्ति को कवि प्रणाम जणाइछन्ति तांकु निजर नमस्कार जणाइछन्ति। तेणु जुगल मूर्ति को से आह्वान करी से जो लीला को से अवतार भावरे संसार को आसी अवतारी साजी किपरि भावरे लीलामय भगवान कृष्ण समाज को जगत को तांकर प्रेम बारी रे सिंचन करिचंती हृदय को आप्लुत करिचंती उभय को कवि एठी प्रणाम जणाउचंती। आ गोटे भल पद जहाँ को समस्ते छात्रीगण मन रखिबा दरकार छात्र छात्रीगण सेटा होची ओ करिबी आलो दासी डाकिबे किशोरी जे औदार्य गांभीर्यादि
निपुण पदाश्रिते औषध से मोर तुमे बस हेब सते हे। औषधिशानन हे मागुची पद धरी ओ करिबे आलो दासी डाकिबे किशोरी जे। एइटी को हमको मन रखिया को पड़िबो जे कवि बारंबार निजको दासानुदास मने करिसंती एवं जेतेबेले जणे आलो बोली संबोधन करिबो सेतेबेले दासीपणरे जदि किशोरी किशोरी एठी किए किशोरी होचंती राधाराणी जदि हे दासी बोली संबोधन करिवे आलो दासी बोली डाकिबे तेबे मु निश्चित भावरे ओ करिबी। कवि एठी ओ करिबा कथा गोटे दासानुदास बोली निजको मने करी एई पदटी कहउचंती मु ओ करिबी आज्ञा बोली कहिबी। तेणु जेहेतु एठी गोटे कविर भावना दासीर किंकरीर एठी कवि पुरुष नुहंती। जेतेबेले उभय अप्राकृत प्रेम मूर्ति को से स्वर्गीय प्रेम लीला को से बुझुचंती तेणु तांको पाखरे से प्रणाम जणाउचंती एवं से कहिबा कथा जे जदि किशोरी राधा मते केबे डाके कारण कृष्ण को पाई हेबो नाही केही भी भक्त केवल कृष्ण को जप करी पाई परिबो नाही। उभय राधा कृष्ण को जदि जणे आराधना करे तेबे तांकर भल पाइबा तांकर आशीर्वाद को जणे पाई परिबो। तेणु कृष्ण को संतुष्ट करिया पई हेले कृष्ण का आशीर्वाद पाइबा पई हेले राधा रानी को आग प्रणाम जणाइबा को पड़े। राधा रानी को प्रति निजर भक्तिमत्ता को समर्पित भावना रे जणाइबा को पड़े ताहाले जाइकी उभयंक प्रेम को आपण माने पाई परिबे। एठी एई सेवक बा किंकरीर जो मानसिकता अछि कविंक भितर अछि। तेणु आलो दासी बोली डाकिले मु ओ करिबी अर्थात राधांकर दासी हेबी। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଶେଷ ପଦ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବେ विविध दर्शन संपर्क शुणी 26तम पदरे न्यायादि शास्त्र पुराण वेदागम काव्य न्यास कला लोकर ए होइबटी भव्य है। जेमती कि आमे जानिछे भारतीय षडशास्त्र बा षडदर्शन अछि सांख्य न्याय योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और वैशेषिक पुणी अछि मनु याज्ञवल्क्य आदि मुनि प्रणीत समाज विधि विषयक ग्रंथ कृष्ण द्वैपायन बा व्यासंग कृत अष्टादश पुराण चतुर्वेद ऋग यजु साम अथर्व आगम कालिदास माघ और श्रीहर्ष परी पंडित मानकर काव्य पठन अथवा साधन करिथिबा व्यक्ति बा रसपिपासु व्यक्ति मानकर काव्य ए सबु सेतेबेले बोधगम्य बा हृदगत हेब जेतेबेले आमे राधाकृष्णंकर जुगल मूर्तिंकर आशीर्वाद पाइबा। तेणु एठारे परवर्ती पर्याय कवि कहउचंती जे टाण चणा चर्बण ना रद कला परी टेक ओज भाजिब अवश्य श्रम करी हे। आमे जानी जे टाण चणा को जदि तुमर भलरे तुम दांत दृढ़ नाही शक्त कठिन खेसारी बा कंचा गोटा खेसारी ताकू भजा होई न फुटिथिबा पर्यंत ताकू आमे चोबेई पारे नाही। नारद नारर अर्थ जल दा अर्थ दान करिबा बा छेदन करिबा। जे दैनिक भगवान श्रीकृष्ण को श्री विष्णु को जल दान करती पितामह ब्रह्मांग मानस पुत्र देवर्षि नारद नारद शब्द को आमे नारद भावरे नबा ना हाइपेन रद तार अर्थ होची नाही दांत जहार से व्यक्ति वयस्क लोक केबे हेले टाण चणा को चोबे न पारिला परी
ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରତାରକ ମଣିଷ ଥାଏ, ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କରିନାହିଁ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖେ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରତାରଣାକାରୀ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମର୍ମାର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ଲୋକ ଟାଣୁଆ ଚଣା ଯେପରି ଚୋବାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅନୁରାଗ ନଥାଏ, ସେ ଏ କାବ୍ୟ ପାଠରେ କେବଳ ବୃଥାଶ୍ରମ କରି ହଇରାଣ ହେବ, ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାକୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଠକ ନୁହେଁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବେ ଯେହୁ, ଠିକେ ଏଥି ମର୍ମ ଜାଣି ପାରିବେଟି ସେହୁ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସମର୍ପଣ, ସେମାନେ ହିଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମର୍ମ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁରୁ ନିରୀହ ମଣିଷ ବା ଯେଉଁମାନେ ସରଳ, ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କରି କହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ? ଯେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରେ, ଅନ୍ୟର ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ହିଁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଜଣେ କେହି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତାରକ, ଖଳବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଡାକି କହୁଛି ମୁଁ ରାଗ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତ ଜନେ, ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ ସସ୍ନେହତା କର ମୋ ବଚନେ ହେ। ରାଗ ମାର୍ଗ, ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର କଥା। ରାଗ ମାର୍ଗ ହଉଛି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଅନୁରାଗର ମାର୍ଗ, ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଡାକି କହୁଛି ରାଗ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତ ଜନେ, ହେ ଜନେ, ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ଅନୁରାଗୀ ସେବକ ଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଅନୁରାଗର ପ୍ରକାରକୁ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, ଅନୁରାଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ନୀଳି ରାଗ, କୁସୁମ୍ଭାନୁରାଗ ଓ ଅମ୍ବଷ୍ଠା ଅନୁରାଗ। ଆର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝେଇଦେବି। ନୀଳି ରାଗ, ରାଗ କହିଲେ ପ୍ରେମ। ନୀଳି ରାଗ ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେ ଆସେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ରାଗ, ନୀଳି ରାଗ, କୁସୁମ୍ଭାନୁରାଗ ଓ ଅମ୍ବଷ୍ଠା ଅନୁରାଗ। ନୀଳି ରାଗ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେ ଆସେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ସେହିପରି। କୁସୁମ୍ଭାନୁରାଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅଷ୍ଟପଟ୍ଟ ମହିଷୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁସୁମ୍ଭାନୁରାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ଅମ୍ବଷ୍ଠା। ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଅନୁରାଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅନୁରାଗ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ ସସ୍ନେହତା କର ମୋ ବଚନେ ହେ। ଧୀର ଚିତ୍ତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ ମୋ କଥାକୁ ଅନୁରାଗରେ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋ ବଚନକୁ ଶୁଣ, ମୋ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଶୁଣ। ଯଦି ତୁମେ ଢମପଣରେ ଶୁଣିବ ବା ଢମପଣେ ବର୍ଣ୍ଣୁଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଢମ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି, ଅସାର ବାହ୍ୟାଡମ୍ବରକୁ ଦୂରେଇକି, ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ବା ମୂର୍ଖ ବା ନିର୍ବୋଧପଣରେ ଶୁଣିବନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧପଣରେ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଅମୂଳକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣୁଛି, ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ କିଏ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର।
କବି ଦନେଇ ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋପୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଦନାଇ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଂକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା, ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରସିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଢମପଣେ ବର୍ଣ୍ଣୁଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ। ଢମପଣ ଶବ୍ଦଟା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁକା, ମାନେ ଏଠି କବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ବରେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ଗାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ, ଢମପଣେ ବର୍ଣ୍ଣୁଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଆଡମ୍ବର ଢମପଣରେ ମୁଁ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ହେଇଛି ଏଠି। ଅହଙ୍କାର କହିପାରିବା, ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ମୋର ଇଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଢମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନପଣ ମଧ୍ୟ, ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୋଧପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ନିର୍ବୋଧପଣରେ ମଧ୍ୟ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ କଥା। ଢଗ ଢମାଳି ହେଲେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତ ହେ। ତେଣୁ ଢଗ ଢମାଳି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ, ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି, ଢମାଳି, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବିହୀନ ପରିହାସୋକ୍ତି, କବିତ୍ୱ ବିହୀନ ରଚନା, ଏସବୁ ମିଠା ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁମିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମଜାଳିଆ ଲାଗେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତକୁ ନିଜର ବିଚାରରେ ଢମପଣରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଅମ୍ବୁ ଯେ ହେଉ ସେ ହେଉ ଶାଳଗ୍ରାମୀ ସ୍ନାନ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କାହାର ପାଦୋଦକ ନାମ ଜ୍ଞାନେ ହେ। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଅମ୍ବୁ କହିଲେ ଜଳ, ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ବା ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦୋଦକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ପଥରକୁ ଆମେ ଧୋଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମ ଧୁଆଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜଳ ଆସେ, ପାଦୋଦକ ଆସେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦୋଦକ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବା? ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବର ଯେଉଁ ପାଦୋଦକକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଦୋଦକକୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦୋଦକକୁ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତ କାବ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ହେଉଛି ପାଦୁକା ସଦୃଶ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି ସର୍ବଜନ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଲାଭ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ପରାଏ ଭାବି ଏ ଗୀତେ ରସିବ, ତୁଚ୍ଛ ମୋ ବଚନୁ ଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ନ କରିବ ହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆକୁ ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି କେହି ଶୁଣିବ, ଏ ଗୀତକୁ ରସିବ, ଆସକ୍ତ ହବ, ମୋ କଥାକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି, ସେ ପଦଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ କି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବି, ଶାଳଗ୍ରାମ କ'ଣ? ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ। ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହେ, ତେବେ ଶାଳଗ୍ରାମ କହିଲେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ଥିବା ଶିଳାକୁ ବଜ୍ରକୀଟ କାଟି ଚିକଣିଆ ଗୋଲ, ମାଣ୍ଡୁକା ଏବଂ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଛୋଟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଶାଳଗ୍ରାମ କହୁ। ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଶାଳବୃକ୍ଷ ବହୁଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଗଣ୍ଡକୀ ଶିଳା।
पुराण अनुसार शालग्राम 18 प्रकार। प्रथमटी है लक्ष्मी नारायण, द्वितीयटी है लक्ष्मी जनार्दन, रघुनाथ, दधि वामन, श्रीधर, दामोदर, बलराम, राजराजेश्वर, मधुसूदन, गदाधर, हयग्रीव, नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, वासुदेव, प्रद्युम्न, सुदर्शन, अनिरुद्ध। ये सब होची विभिन्न चिन्ह थाए, से चक्र और चिन्ह थाए, से अनुसार 18 प्रकार शालग्राम को चिन्हित करा जाए। तेबे परवर्ती पदटी बहुत गुरुत्वपूर्ण, जमती मु कहली जे थोके पाक थोके स्थल हेब द्राक्षा गुड़ कृत पाक, थोके स्थल हेब द्राक्षा गुड़ कृत पाक, थोके पाक नारिकेल खर्जूर रोचके। ता पर पदटी ए दुई पद को समस्ते मन रखिबा दरकार। दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि, देख महाजन मार्ग परंपरा विधि है। तेणु एठारे ईश्वरंक महात्म्य ए गीत अनुराग युक्त गीत केतेक स्थान रे माने थोके स्थल माने किछि कांश रे, केतेक स्थान रे केतेकांश रे काव्यर केतेक छांद बा पद सिद्ध हो जाइछि, रसयुक्त हो जाइछि। जेमती भोजन सामग्री पाक सिद्ध हुए, पाक कहले खाद्य। तेणु जेतबेले रोषेईटी भल हुए सेतबेले ताहा सिद्ध हो जाए, भल लगे। तेणु एथिरे कौन अच्छी से कहउचंदी जे अति चमत्कार पाक होइछि। थोके स्थल हेब द्राक्षा गुड़कृत पाक। किछि स्थान रे आपण मानकु एहा मने माने आपण मानकु मने हेब द्राक्षा अर्थात अंगूर परि सर्वांग कोमल, मध्य भाग सामान्यतम कठिन, पुणी गुड़कृत द्राक्षा गुड़कृत पाक, अंगूर रस एवं गुड़रे प्रस्तुत पाक परिका यह मने हेब। आउ कोठी कौन मने हेब? थोके पाक किछि आउ एक पाक मने हेब नारिकेल खर्जूर रोचक। तेणु थोके प्रथमे जेतेबेले अंगूर आउ द्राक्षा कहले अंगूर, द्राक्षा पाक माने अंगूर परि सर्वांग कोमल मात्र मध्य भाग सामान्यतम कठिन, गुड़कृत गुड़रे पाक हिथिबा, गुड़रे प्रस्तुत पाक ए मध्य बहुत कोमल। आउ गोटे जगार थोके पाक नारिकेल खर्जूर रोचक। नारिकेल कहले आम जाने नड़िया, नड़िया परि बाह्यांश कठिन मात्र भीतर अंश कोमल। खर्जूर कहले भल भाव पाचिथिबा पाग होइथिबा खजुरी कोली। नड़िया एवं खजुरी कोलीर जो मिश्रित रूप आपण माने गुड़ सहित नड़ियार जो पाक ताकू समस्ते भल पाती। तेणु खजुरी कोली परि बाहर अंश कोमल एवं मध्य बा भीतर अंश कठिन। से कहिबार अभिमुख्य होउची ए काव्यटी बेले बेले पूरा कोमल मने हेब, बहुत आह्लाद देव, आउ गोटे गोटे जगार टिके कठिन मने ही पारे। तेणु दिव्य ता पर पद होची दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि। दिव्य कहले संस्कृत भाषा देव भाषा, अदिव्य कहले प्राकृत भाषा। ए दीटा दिव्य पुणी अदिव्य। किछि रे संस्कृत तत्समनिष्ठ शब्दावली थाई कि संस्कृत देव भाषार अनुभव रहिबो, आउ गोटे जगार अदिव्य अर्थात प्राचीन भाषा लोकमुखर भाषा से मिसी जीव। तेणु दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि। एई पद गुड़िक जहाँ लेखा जाइछि विदग्ध चिंतामणिर से सबु उभय भाषार महासमन्वय, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा। संस्कृत बा लोकमुखर प्राचीन भाषा रे सिद्धि बा साफल्य लाभ करिब, स्थिरीकृत हेब। देख महाजन मार्ग परंपरा विधि है। एटा ही साधु पुरुष मानकर, महाजन मानकर, प्राचीन वैष्णव पदकार मानकर एटा अनुसृत प्रदर्शित मार्ग बा परंपरा बा विधि विधान बा नियम पद्धति शास्त्र आचार। अर्थात
ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପଦଟିକୁ ପଢି ଦଉଛି। ଥୋକେ ସ୍ଥଳ ହେବ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଗୁଡ଼କୃତ ପାକ, ଥୋକେ ପାକ ନାରିକେଳ ଖର୍ଜୁର ରୋଚକ, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାରେ ପଦ ହେବ ସିଦ୍ଧି, ଦେଖ ମହାଜନ ମାର୍ଗ ପରମ୍ପରା ବିଧି ହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଏ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଗୀତରେ ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ଯିଏ ହେବେ, ଯିଏ ମୋ ଲେଖାରୁ କଥାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ଏହାର କେତେକ ଅଂଶ ଦ୍ରାକ୍ଷାପାକ ସଦୃଶ ବା ଅଙ୍ଗୁର ପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ କୋମଳ, ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶ କଠିନ ପରି ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସବୁ ରସଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସରେ ରଚିତ ହେବ। ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ପାକ ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାକ ଯେପରି ମିଷ୍ଟ କୋମଳ ସମଗ୍ର ରସମୟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ କାବ୍ୟଟି ରସମୟ, ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ। କାବ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥଳ ନାରିକେଳ ବା ନଡ଼ିଆ ପାକ ପରି କଠିନ, ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କଠିନ ଯେମିତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଅଂଶ ଯେମିତି କୋମଳ ଓ ରସାଳ, ସେହିପରି ଏ କାବ୍ୟ ଉପରକୁ କଠିନ ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ହେଁ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ତାହା କଅଁଳ ରସାଳ ମନେ ହେବ। କାବ୍ୟର କେତେକ ଅଂଶ ଖର୍ଜୁର ବା ଖଜୁରୀ କୋଳି ପରି ପାକ ସଦୃଶ, ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଯେମିତି କୋମଳ, ବାହ୍ୟ ଅଂଶ କଠିନ, ବାହ୍ୟ କୋମଳ ଏବଂ ଭିତର କଠିନ, ସେହିପରି ଏ କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କବିଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ରଚନା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ପରିଣତ ବୟସର ରଚନା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆଲୋଚକମାନେ। ତେଣୁ ପରପଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦ ସାକ୍ଷାତ ଉପମା ଅନୁମାନ, ଧରି ବିଚାରିଲେ ହେବ ଏଥି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେ। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କବିଙ୍କର କବିତାର ପଦ। ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦ, ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ୟାକୁ ପଢିଲେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଚାହଁ, ଆକୁ ପଢିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବା ପରାକୃତ ବା ମହାକବି ମାନଙ୍କ ରଚନା ମାର୍ଗରେ ବିଧାନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦରେ ଉପମା ମଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ମହତ୍ ଲୋକ ବା ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ, ଏହା ଏତେ ମିଠା ଦାନକାରୀ ସ୍ୱାଦୁମୟ ଯେ, ପ୍ରେମ ପରିପାକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଆକୁ ଧରି ବିଚାରିଲେ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବ। ନିରସ ଗୋରସ ପରିପାକ ପରା ହୋଇ, ନିଷ୍ଠା ବେଳୁ ବେଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସ୍ୱାଦୁ ଦାୟୀ ହେ। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ବାରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କବିଙ୍କର ଏଠି କହିବା କଥା, ମହତ୍ ଲୋକ ବା ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ବା ବାଣୀ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି, ସମାନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ବସ୍ତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ବସ୍ତୁ ଜଗତକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଧରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାଦୁ ବିହୀନ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ କଲେ ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଉଟେଇଲେ, ସିଦ୍ଧ ବା ପାକ କଲେ ତା ସ୍ୱାଦ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ, ପଦ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ, ବାରମ୍ବାର ଏହି କାବ୍ୟର କବିତା ମଧ୍ୟରେ ମଜିଲେ ଏହାର ରସ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଇପାରିବ। କିଛି ପୁସ୍ତକ କିଛି ମଣିଷକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ସହଜରେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥରେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି এই କାବ୍ୟଟି ବେଳେ ବେଳେ ଆଉଟା ହୋଇନଥିବା କ୍ଷୀର ପରି, ଯଦି ଆଉଟେଇବା ତାହେଲେ ଆର ସ୍ୱାଦ, ଆର ରସକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନିରସ ଗୋରସ ପରିପାକ ପରା ହୋଇ, ନିରସ ଯୋଉ ରସ, ଯୋଉ ଗୋ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ବସେଇନେ ଚୁଲିରେ,
ସେଟା କେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିବା ପାଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉଟେଇବା। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠା ବେଳୁ ବେଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସ୍ୱାଦୁଦାୟୀ ହେବ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ତେଣୁ ପ୍ରତି କଥାରେ, କାବ୍ୟ ପଠନରେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ, ଭଲ ସୁ ଅଭ୍ୟାସ, ମହତ୍ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା ବା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କଲେ ହିଁ ତାର ମହତ୍ଵ, ତାର ସ୍ୱାଦୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରସକୁ ମଣିଷ ପାନ କରିପାରିବ। ପ୍ରେମ ପରିପାକ ଧୀର ଘନ ପରାୟତ, ପାଣି ଖାର କ୍ଷୀର ଦୁଇ କରନ୍ତି ଏକତ୍ୱ ହେ। ତେଣୁ ମେଘ ଯେପରି କ୍ଷାରୀୟ ଓ ମଧୁର ଉଭୟ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମିଠା ବି ଅଛି, କ୍ଷାରୀୟ ବି ଅଛି, ବା ଜଳଦାନ ଅଥବା ବର୍ଷିବା ବେଳକୁ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁପୁରୁଷମାନେ ନୀତି ଗର୍ହିତ କର୍ମ ବା ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ଉଭୟକୁ ଚରିତ୍ରର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ, ଫନ୍ଦା ମୁଁ କରିଛି ଏହି ଘେନି ତୁମ ପଦ, ଫୁଲ ପରି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମୋର ପଦ। ଫୁଲ, କି ସୁନ୍ଦର ପଦ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ଫୁଲ ଯେପରି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବ ପିତୁଳା ମୂର୍ତ୍ତି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଲେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସାଣିତ ରସଦାୟୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁମ୍ଫିତ ହୋଇଥିବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ବା ପାଠକ ହୃଦୟ ତଥା ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆ ପରପଦଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ବିବେକ ଗ୍ରାହକ କୋଟି କବି ଆୟୁ ଘେନି, ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ କବି କବିତ୍ୱ କି ହେବ ମ୍ଳାନି ହେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁକ। ତେଣୁ ଆୟୁଷ କାଳ, ଯୋଉ ପରମାୟୁ ଆୟୁଷ ବା ଜୀବିତ କାଳ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କବିତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେବ? କଣ ସେଥିରେ ମ୍ଳାନତା ଆସିବ? ସେଥିରେ କଣ, ସେଇଟା କଣ ମ୍ଳାନ ହେଇଯିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିବେକୀ ଗ୍ରାହକ କୋଟି କବି ଆୟୁ ଘେନି, ଯଦି ବିବେକ ପଣ ଅଛି, ଯଦି କବି ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି କବିଙ୍କର ପରମାୟୁ ଘେନି ବଞ୍ଚିଥିଲେ କବିତାର ମ୍ଳାନ ଅନାଦର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବେକୀ ମଣିଷଟି ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯିଏ ଗ୍ରାହକ ଯାହା ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଯେ ବିବେକୀ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବେ ବୈଶ୍ୟ ପରାଏ ମୁଁ ମେଲିଛି ପସରା, ଭାବ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହକ ଲୋଡ଼ା ପରାହେ। ଏଠି ମୁଁ ଭାବରେ, କବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାବନାଟା ହଉଛି ମୁଁ ବଣିଆ ପରି, ମୁଁ ଦୋକାନୀଟେ, ମୁଁ ଏଠି ପସରା ମିଲେଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବର। ଯଦି କେହି ଏଇ ପସରା ପାଖକୁ ଆସି ଏଥିରୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମତେ ସେମିତି ଗ୍ରାହକ ଦରକାର ଯିଏ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ଭାବର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝିବ। ଭାବେ ବୈଶ୍ୟ ପରାଏ, ଭାବେ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଭାବେ ମାନେ ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ମୋ ପସରା ମିଲିଛି। ଯଦି ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣୀୟ ତତ୍ଵକୁ କେହି ଗ୍ରାହକ ଲୋଡ଼ା କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ନେଇପାରିବ। ଭାବ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହକ ଲୋଡ଼ା ପରାହେ। ବଣିଆ ପସରାରେ ବିଷ ଥିଲା ପରି ଏଇ କବିତାରେ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ମହୁରା କବିତ୍ୱ ଦୋଷ ପସରାରେ ଥାଇ। ମହୁରା, ପୂର୍ବେ ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବଣିକ, ମୁଁ ଜଣେ ଦୋକାନୀ, ଯିଏକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଭାବର ପସରା ମିଲେଇ ବସିଛି। ଯଦି କେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆକୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆକୁ ନିରର୍ଥକ ମନେ କରିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ଖଳ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସ୍ତୁତି କରିଦେଲେ ଯେ ଯିଏ
प्रकृति प्रेम परिपाक धीर घन परायत पाणी खार क्षीर दुई करती एकत्व पंडित होचंदी मेघ सदृश। यदि से पंडित भितर से उभय विध तत्व को पंडितटे ग्रहण करे। प्रकृति श्रोता बंधु आपण मैंने शुणु, संसार रे दुई विध तत्व तो सब बेले थाए, खराब आ भल। पंडित माने एते ज्ञानी होइथांती जे से खराब को तांका निज दृष्टि आढ़ुआल को नहीं जाती, खराब कथा उपरे आलोचना करती नहीं, उभय विध तत्व को से माने ग्रहण करती। ठीक सेमती से व्यक्ति जी कि दुईविध तत्व खराब कथा को मध्य भल भाव कहीं कलारे श्लील अश्लील कथा न थाए। तेणु जहाँ जो मानकर जतो दृष्टि तत्व सृष्टि न्याय रे जेमिति भावना जादृशी भावना जस्य परी एठी भल मनीष भल साधु व्यक्तिटे से कस्मिन काले एथिरु गुण दोष बाहर करिब नाही। से गुण को भी देखिबो, दोष को भी देखिबो एवं केवल गुणग्राही हब। खल निंदा प्रसंग रे अछि महुरा कवित्व दोष पसरारे थाई। बणिया जेतेबेले करे माने बणिया पाखरे विष मध्य थाए एवं सबु दोष को से ग्रहण करे, से दोष को से दूरेइबा को चाहे। तेणु एठी से कविंकर कहिबा कथा होची जे एमती वस्तु थाए सेथिरे किछिटा खाद मध्य थाए। जो पण्य संभार थाए, विक्रयार्थे थिबा द्रव्यर जो दुकान थाए सेथिरे से बहुत किछि सेथिरे भेजाल मध्य थाए। किंतु ता सत्वे जदि कवितारे दोष अछि, जिनसरे दोष अछि, खल लोक माने ताकू भाबिबे। खल लोक माने केवल दोष देखिबे, सुंदर जिनसटा को देखिबेनी। खाद सुनारे मध्य खाद थाए, किंतु आमे खाद थिबा सत्वे सुनार जिनस को किणु। तेणु बणिया पसरारे विष थिला परी ए कवितारे दोष थाई पारे। खल लोक माने ताकू से दोष को सबुबेले भाबिबे, किंतु ता भितरे मजिबे नहीं। जो सुंदर कथाटी अछि ताकू के देखिबे नहीं। तेणु आमे गुणग्राही हवा कथा बोली कविंकर उचित। माने देखंतु जणे मध्ययुगीय कवि जो समय रे केवल गोटे प्रेम को ही गुरुत्व दिहाई कि लेखा होतला, ता भितरे से प्रकार कवितारे काव्य रे आजिर प्रासंगिक कथा केमती अछि। तेणु गोटे मनीष सबुबेले खराब जिनस को ही देखे। जदि से विवेकी मनीष खराब को दूरेई दे, खराब ठू दूरेई जाई से ता भितरे थिबा सुंदर जिनस को देखि परिबो। यथाजात बुद्धि सुनिपुच्छ प्राय घिन, यथोचित नोहे तांक निंदन बंदन हे। कुकुर लांगुड़ जिमती वक्र सेमती खल निंदा करुथुबा व्यक्ति, जहाँ भितरे जो निंदक गोष्ठी अछंती से माने कस्मिन काले भल कथा कहि पारंती नाही, से माने साधु को स्तुति करि पारंती नाही बोली जान। सुनी पुच्छ कहले कुकुर लांगुड़। राहु बड़ बोलिबा कि विधु तुद हेले विधुन तुद। चंद्र को जेमती ग्रास करला परी सेमती रस निंदक जो माने अछंती। राहु बड़ बोलिबा कि विधुन तुद हेले रस निंदके जेपरी, रस निंदके सेपरी बोलंती अक्लेही। तेणु खराब लोक माने जो माने रस निंदाकारी से माने काव्य को निंदा करती, खराब बोली कहिसंती। केना सेतबेले जो समय से कविता लिखुचंदी से समय मध्य बहु निंदकंक से चक्षुषूल होइथिबे। तेणु जुगे जुगे कुश्चाकारी कुश्चारटनाकारी निंदक गोष्ठी आपण मानकु मिलिबे, जो माने जगत सारा खराब कथा ही प्रचार प्रसार करिवे। राहु बड़ बोलिबा कि विधुन तुद हेले रस निंदके सेपरी बोलंती अखिल हे। आमे शेष पद आड़ को आसुचे। लाभ नथिले हे सर्प पराए दंसंती, लीला करी रस देले विष उद्गारंती हे। बिना लाभ रे साप परी कामुड़ंती, माने लोकन को लाभ ही दरकार। साप को कौतुक रस देले विष बांति करती, से परी रस निंदकं को रसमय वाक्य देखिले से माने दोष देखांती। तेणु विष उद्गारिबा से मानकर अभ्यास।
ବାଇ ବୋଲିବେ ତ ବହୁ ନିନ୍ଦିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ପିପିଲିକା ବିନାଶକୁ। ସେମାନେ ବାଇ ମାନେ ପାଗଳ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଜଗତରେ ଲୋକ ପାଗଳ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା କୌଣସି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉଥିରେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ଆପେ ତାର ମହତ୍ଵ ବିକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଖଳ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ପାଗଳ ହବା? ସୁଜନେ ଆଦର ମିତ୍ର ପରି ଏ କବିତ୍ୱ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସୁଜନ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ପବିତ୍ର କବିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସୁଜନ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମଧୁକୋଷ ରସର ଭଣ୍ଡାର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ, ନିଜକୁ ମହୁମାଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ କବିତ୍ୱ ରସକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସରଘା ପରାଏ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିହୀନ, ସଂସାରେ କେବଳ ମଧୁକୋଷ କୀର୍ତ୍ତି ଘେନ ହେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପର ସୁରସ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ମହୁମାଛି, ସରଘା କହିଲେ ମହୁମାଛି। ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ନିଜକୁ ସରଘା ବା ମଧୁମକ୍ଷିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ପରି ସେ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କବି ବୋଲି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାର୍ଥିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏକମାତ୍ର ମଧୁକୋଷ ବା ମହୁ ଫେଣାରେ ସଞ୍ଚିତ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ବା ମହୁକୁ ତାଙ୍କର ଯଶ ସଦୃଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ କବି ନିଜର କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବିଜ୍ଞ ପାଠକ, ସୁଧୀ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁହୃଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁମାଛି ତାକୁ ନିଜ ମଧୁକୋଷ ମହୁ ଫେଣାରେ ସାଇତି ରଖେ। ତାକୁ ଏହି ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କବିଟିଏ ପୁରା ମହୁମାଛି ପରି ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ରସ ବା ସାରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି, ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପରି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ସେ ରଚିଛନ୍ତି। ତତ୍ଵର ସମାଗମ ଯୋଉଥିରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପ ମଧୁର ରସକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହରିକୃଷ୍ଣ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ ତାକୁ ଯଦି କେହି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଚିତ୍ତମଗ୍ନ ହେବ, ସଂସାର ସାଗର ବୁଡ଼ା ବାଧ ବ୍ୟାଧି ଜୀବ ହେ। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ବାଧା, ସଂସାର ସାଗର, ସଂସାରଟା ଗୋଟେ କଣ ସାଗର ତୁଲ୍ୟ, ମହାସାଗର ତୁଲ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ବାଧା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ବ୍ୟାଧି କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାଧା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛେ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ନାମ ଜହିଁ ସେହି ତତ୍ଵ, ହର ସେ ରସ ଏ ଘେନି ସାଧବ ଏ ଗୀତ ହେ। ତେଣୁ ଦୟା ସାଗର, ଦିନମାନଙ୍କର ଦାତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୀତଟି, ଏହି ସାଧବ ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକର କାବ୍ୟର ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ଏବଂ ଆର ମହତ୍ଵ ରହିବ। କ୍ଷମାନିଧି କୃଷ୍ଣ ଅବିଘ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, କ୍ଷମେ ଭଣେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ହେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କ୍ଷମାନିଧି, ଅବିଘ୍ନରେ ମୋର ଏଇ କାବ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରୁଛି। ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଛାନ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ପଦରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କ୍ଷମାର ସାଗର ତଥା କ୍ଷମାର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ର ଆଧାର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ କଳ୍ପିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ମାର୍ମିକ ତତ୍ଵ, ଭକ୍ତିରସ, ପ୍ରେମରସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇକି
ଜଗତମାତା ଶ୍ରୀ ରାଧା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ବ୍ୟାକରଣ ନବରତ୍ନ ଖଚିତ ଆଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ କରି ବିନା ବାଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସମୟ ଅଡ଼ିଓଟି। ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଯେଉଁ 50ଟି ପଦ 50 ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଚିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଗ୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟିକୁ କରିଛି। ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, କିଛି ମନେ ନ କରି ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଠନ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଶେଷ ପଦ, ମୁଁ ସେଇ ପଦଟିକୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ପଦକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଔଷଧି ସାନନ ହେ ମାଗୁଛି ପଦ ଧରି, ଓ କରିବି ଆଲୋ ଦାସୀ ଡାକିବେ କିଶୋରୀ ହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଦୀନତା ଓ ହୀନତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ କବି ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଂସାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଦି ଚାହୁଁନାହିଁ, ଦାସ ଭାବରେ କାଳ କଟେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଠି ଭଗବାନ ରାଧା ରାଣୀ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦାସ ଭାବରେ ଓ କରିବି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।